फिर इस आर्य समाज ने किवें DAV स्कूलों कॉलेजों का जाल विछाया। DAV का मतलब ही है दयानंद एंगलो वैदिक स्कूल, कि भाई असी अंग्रेजी वालियां दा जिहड़ी एंगलो समाज है उहदा भी कुछ लैना है, पर बेस साडा वेद है, चारों वेदां। हुण वेदां च बुत परस्ती भी नहीं है, लेकिन वेदां च कास्ट सिस्टम है। ऋग्वेद दे विच जिहड़े 4 वेद ने, ऋग्वेद, शामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, जिन्हों अज हिंदू तवा दे नाल जिहड़ा हिंदू धर्म दे नाल ही जोड़ दिता गया है, जिन्हों किसी जमाने च ब्राह्मणवाद कहा जाता सी, जिस बारे अलामा इकबाल ने कहा सी कि किवें ब्राह्मण दे थॉट ने बुद्ध दे थॉट नूं खाधा। तो उन्होंने कहा सी कि ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पिदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। गैरां दी मुल्क बाहर, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, बर्मा, इहदे सो उन्होंने भी ब्राह्मणवाद नूं ही पछाणिया कि भाई ब्राह्मण जिहड़ा उन्होंने कहा अज भी वो तां पूरे अपने हंकार दी शराब दे विच सरशार है। उन्हें बुद्ध धर्म दा खात्मा कीता कि किवें सिख मजहब तां एम्पावरमेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडन सी, एम्पावरमेंट ऑफ द हैवलैस सी, कि उन्हां 5 प्यारिਆਂ चों जिहड़े 5 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ आए, जिहड़े ने एक खतरी है, एक जट है, एक नाई है, एक छींबा है, एक झोर है, उस बैकग्राउंड चो आए भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। और जिहड़ी बैप्टाइजेशन है जिन्होंने असीं अमृत छकाना कहते हैं, उहदी पहली प्रोसैस ही ये है कि एक बाटे दे विच एक और लोहे दे बाटे च अमृत छकाना, हर एक नूं बराबरी। और उन्हां सारियां नूं ये गुरु साहब दा फिर फरमान कि अज तो तुहाडी कुल नास, किरत नास, कर्म नास, वरण नास, परम नास, तुसी खालसा हो। दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर दूसरे सैगमेंट दे विच साडे कोलों उन्होंने सवाल पूछा है भी साडे जिहड़े व्यूअर ने जावेद अहमद जी, सो उन्होंने पूछा है कि की सिख धर्म दे विच कास्ट सिस्टम है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की है इस सवाल का जवाब? देखो, असीं अपने व्यूअर्स नूं ये रिक्वेस्ट भी करांगे, तुसीं जदों कमेंट्स दे विच तारीफ करदे हो, तारीफ चंगी लगदी है, पर असीं ये समझदे हैं कि भी जिहड़ा क्रिएटिव डायलॉग है जिस दे विच तुहाडे सवाल, तुहाडीआं क्वेरीज, तुहाडे डाउट होण ते सानू भी मौका मिलता है जिहड़ी गल कहण दा भी, और फिर सानू तुहाडी इनपुट भी मिलती है। सो असीं एक सैगमेंट जरूर इस किस्म का रखना चाहुंदे हैं जिहदे च कि असीं बिसाइड्स जिहड़ियां डे टू डे घटनावां ने, क्योंकि प्रोग्राम तो साडा पोलीटिकल फोकस दे नाल हुंदा है, जो 24 घंटे च हुंदा है, असीं उस नूं जिहड़ा एक थां ते इकट्ठा करके डिस्कस कर लैंदे हैं कि भाई जिहड़ा घटनाक्रम जो दुनिया 'च वापर रहा है साडे साउथ एशिया नूं किवें प्रभावित करदा है, खालिस्तान नूं किवें प्रभावित करता है, पाकिस्तान नूं किवें करता है। और ज़ाहिर है कि दोवां कौमां दी सांझ मजबूत करना ये साडा जिहड़ा मिशन स्टेटमेंट दा हिस्सा है, क्योंकि ये अज़लां तो जिहड़ी तौहीद दी सांझ और साडा एक दूसरे प्रति एक जिथे गवांढ वाला पार्ट है, उत्थे तहजीब, बोली, सुभाਅ हर चीज़ की सांझ। और ये भी एक वड्डा कारण है कि साडा फोकस इस गल दे उत्ते जरूर हुंदा है कि असीं हुण उन्ना सफ़र तय कर लिया 8-9 साल दे विच, जिथे पहली स्टेज तो डिसट्रस्ट हुंदी है, कौन की कह रहा की नहीं है। हुण सानू जिहड़े ईवन साडे डिफरेंसिस भी ने उन्हां नूं भी ईमानदारी नाल डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा करन दे नाल भी ये नहीं हुंदा कि जे फिर भी कुछ चल रहा है जिहदी सानू जिस दे उत्ते शक शुभ है, तो ये वो भरावां च होए, दोस्तां च होए, कौमां च होए, जे डिफरेंसिस ना होण तां अड्ड क्यों हुंदे ने, कोई भी कुछ तां हुंदा है। सो उहनूं असीं शाइस्तगी दे नाल और ईमानदारी दे नाल डिस्कस करांगे। हालांकि बहुत सारा जिथे फेथ दा मामला है उत्थे कोई सवाल नहीं हुंदा, क्योंकि फेथ दा मतलब ही फेथ हुंदा है। वो इस्लाम होए, सिक्खी होए, वो फेथ दे उत्ते खड़ी है, और फेथ दे कुछ अपने डिसिपलिन ने जिहड़े फॉलोअर्स दे लई ने, जिहड़े उहनां नूं मन्नण वाले ने, और कुछ जिहड़े ने वो ज़ाहिर है कि भी उस तो बाहर निकल के जिहड़े एक परसैप्शन बना दी गई, वो सोशल जां पोलीटिकल जां अदर वे अराउंड,
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਨੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਚ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਜਿਸ ਥਾਟ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮੋ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਮਲਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤ ਇਹ ਵਰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਆ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 MA ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ, ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼, ਸਵਾਮੀ ਇੰਦਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਭਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ DAV ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। DAV ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਦਿਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਰਥਵੇਦ, ਉਸ ਤੇ ਅਥਰਵ ਵੇਦ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚੁਅਲਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਯੱਗ ਹੈ, ਗਊ ਮੇਘ ਯੱਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਜਮੇਘ, ਗੱਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਜਮੇਘ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਯੱਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਯਜਨ ਜਾਂ ਯੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਥਾਟ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ ਅਬ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਿਦਾਰ में ਸ਼ਮਾਏ ਗੌਤਮ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ में। ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰ, ਵਿਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਚਾਈਨਾ, ਬਰਮਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਾਰਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
वेदां दी अगों जिहड़ी है इंटरप्रिटेशन, पर मन्नू जिन्हें हिंदू कोड दिता, लॉ दिता है, वो उन्होंने फोर्टिफाई कर दिंदा है, कोडिफाई कर दिंदा है लॉ नूं। और जदों गुरु नानक साहब 550 साल पहला इस धरती के उत्ते आंदे ने, ननकाना साहब की मुबारक धरती ते वो उस डिवीजन नूं भी देख रहे हैं। उन्हां दे सामने चैलेंजेस ने। उस वेले लोधी खानदान दा राज है दिल्ली तखत दे उत्ते, उस वेले ब्राह्म, और इस गल का ध्यान रहे कि बेशक मुहम्मद बिन कासिम दे नाल इस्लाम की शुरुआत मुल्तान और सिंध दे विच हुंदी है, और सूफी फकीरां राहीं और दूसरे फैल जाता है। केरला दे विच जिहड़ा है वो ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਲੋਧੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਬਾਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਵਿਦਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਬਨਾਰਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 47 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, 1901 ਤੱਕ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ, ਔਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਿਮਾਣੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਛੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਜਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਸੀ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਹੈਵਲੈਸ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿੰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਿਓਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੇ, ਤਿਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਖਾਓ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁਲ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ,
मैं इसलिए कह रहा क्योंकि ये मैं जवाब देना चाहता कि मजहबी तौर के उत्ते जात पात की कोई थां नहीं है सिक्खी च, पर अनफॉर्चुनेटली मंदे भागां नूं एक पासे 4000 साल का ब्राह्मणवाद का इफैक्ट है, और ये गल कल्ले सिखां ते लागू नहीं हुंदी। बेशक इस्लाम नूं मनण वालियां च जात पात नहीं है, पर बरादरी लफज तुसीं भी इस्तेमाल करदे हो। बरादरियां दे विच फिर एक बरादरी का अपना प्राइड हुंदा है, बहुत वार वो प्राइड जात जिहड़ा है वो विआह शादियां दे वेले नज़र आ जाता है भी कौन किधर किसने साक करना है। हालांकि इनू मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा कि ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, कोई किसी भी जिन्हों नीवी जात का ਜਾਂ शूदर बनाया होया है ਜਾਂ दूसरा ਉਹਨੂੰ कोई गुरुद्वारे जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिस्क्रिमिनेट दूसरे खलो जाएंगे। ਉਹੀ कॉन्सैप्ट ने अज भी, और मैं किसी दिन फिर भी इस ते गल करांगा, मैं घड़ी वाल भी देख रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता कि मजहबी तौर के उत्ते सिक्खी तो खड़ी उस प्लैंक के उत्ते है जिथे बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर दे विच कल्ला ही नहीं कि ब्राह्मण दे कास्ट सिस्टम नूं गुरु ने जिहड़ा लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्ट्रॉय करने की गल की, शूदरां दी एम्पावरमेंट की गल हुंदी है। औरतां जिहड़ी औरत नूं शूदर बनाया होया ब्राह्मण ने नरक द्वारी किया होया, जिन्हों जनेऊ पाउण दा हक नहीं सी, गुरु ने तो यह कहा भाई जे अज एक सिंह है, सिंह फीयरलैस लाइक ए लॉयन है, हर सिख बच्ची बीबी कौर है प्रिंस, और उन्होंने जिथे अमृत सिंह छकदा है सिंघणी भी छकदी है। जे सिंह कोल सॉर्ड है तो सिंघणी कोल भी सॉर्ड है, मतलब वो अबला तो ना हुई जिहदे कोल हथियार है, वो किसी अबला, इन्होंने तो लफज ही औरत लई कढ़िया होया सी अबला विदाउट पावर। गुरु साहब ने कहा नहीं, ये शहजादियां ने मेरियां, ये कौर ने, ये घोड़सवारी भी करनगियां, ये हथियार भी चलाउणगियां, ये लीड भी करनगियां। और जे तुसीं फिर फॉलोइंग हिस्टरी च माई भागो तो लैके राणी सदा कौर तक, महाराजा रणजीत सिंह की सस सदा कौर जिहड़ी मिसल की सरदारनी सी, उहदा नाम सरदारनी सदा कौर, लाहौर च रणजीत सिंह तो 18-19 साल का जिहड़ी सारा स्ट्रैटेजाइज किया है जां जिहड़ा राइड किया है इन द फ्रंट, उहदी मदर इन लॉ जिहड़ी कि मिसल की सरदार सी। सो ये मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा, ये वक्री गल है कि भी जिहड़े इंपैक्ट हुंदे ने जदों तुसीं मैजोरिटेरियन सोसाइटी च रह रहे हुंदे हो, बहुत सारे रिचुअल दूसरियां चीज़ां कंटिन्यू हुंदियां, पर सिख मजहब दे विच जात दी कोई थां नहीं है। एक रहतनामा भाई दया सिंह च है कि अमृत को पानी कहे सिख की पुछे जात, दया सिंह मम सिख नहीं जन्म गवावे बाद। ये नहीं कि जात च किसी नूं पुछना भी तेरी जात की है। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं कि वो मेरा सिख नहीं है, और यही सिंह दा दे उत्ते नाम मुक जाण दा मतलब ही है इसके सब बराबर इगालिटेरियन इक्वालिटेरियन ने। बाकी असीं इस दे उत्ते फिर भी किसी दिन होर भी गल करांगे। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। सो इत्थे लैने ब्रेक। व्यूअर्स साने इसे तरह ही बने रहना, मिलते हैं छोटे जे वक्फे तो बाद।